गुरु प्यार वालिओ, अज दी विचार का विषय है कि सिख धर्म का रखड़ी दे नाल की संबंध है और ये त्यौहार देखा देखी सिख क्यों मनाउंदे हन, इहदा पिछोकड़ की है ते इहनूं मनाउण लई सानू सतगुरु की बाणी तो सेध लैनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिहड़े त्यौहार हुंदे आ कौमां दी जान हुंदे आ। त्यौहार जिथे किसी कौम नूं उसदे विरसे नाल जोड़ते हैं, उत्थे नाल ही उसदे अंदर नित नवीं रूह फूकदे हन अते कौम नूं जिंदा रखण दे कारण हुंदे हन। गुरु प्यार वालिओ, जिहड़ियां कौमां अपने त्यौहारां तो लापरवाह हो जांदियां बल्कि अनमति त्यौहारां दे असर हेठ आ जांदियां जां दब जांदियां हन, वो बहुते दिन जिंदा नहीं रह सकदियां। यही हालत अज सिख धर्म नाल वापरी पई है। सारी दुनिया में शायद अज सिख धर्म ही एक जिहा मत है जिस दे अनुयायियां नूं भी ये दस्सण वास्ते एक लंबी विचार की लोड़ है कि उन्हां दे त्यौहार किहड़े हन ते किहड़े त्यौहार उन्हां दे नहीं हन। साडी अज दी ये विचार करना नहीं कि सिख त्यौहार किहड़े हन, हाँ केवल 2 सतरां विच जे कौम नूं सचेत करना होवे उस दे त्यौहार किहड़े किहड़े हन तां कहना पवेगा कि केवल गुरु साहिबान जी दे प्रकाश, गुरता गद्दी, ज्योति जोत समाउण दे उत्सव, साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश, गुरता गद्दी, संपूर्णता दिवस, खालसे का साजना दिवस, होला महला और सिंह सूरमिਆਂ ਨਾਲ संबंधित इतिहासक दिवस ही सिख त्यौहार हैं। इन्हां तो छुट होर कोई भी सिख त्यौहार नहीं है। पर जिहड़ा अज त्यौहार मनाया जा रहा, जिहड़ा आपां विषय ते गल करनी है, वो विषय इस्त्री जाति नूं नीवा दिखाउण वास्ते है। क्योंकि इस त्यौहार दे जे पिछे आपां नज़र मारीए, बहुत आम तौर पर साडे मनां विच विश्वास बैठा होया कि भैण भरा दे पवित्र प्यार नाल संबंधित त्यौहार है, जो सच्चाई नहीं है। माफ़ करना, दुनिया विच 90% लोग इहो जिहे आ जिहड़े इस त्यौहार नूं नहीं मनाउंदे। दुनिया दे विच उन्हां विच भैण भरावां दा प्यार ज़्यादा देखा जा सकता है। असल विच ये दोवें त्यौहार, चाहे रखड़ी होवे, एक टिक्का भाई दूज मनाया जाता है, ये दोवें त्यौहार जिहड़े समाज की उपज हैं जिथे जन्म तो ही इस्त्री नूं इस्त्री जाति नाल बड़ा धक्का किया गया। हुण लड़के का जन्म होवे तां मुबारकां, बैंड वजदे आ, बाजे वजाए जाते, मिठाइयां वंडियां जांदियां। पर लड़की के जन्म ते धौन नीवी सुट दी जाती, कोई मुबारक भी दे देवे ना तो बड़ी छोटी जी आवाज़ में कहते लक्ष्मी आई है। पर सतगुरु जी जिन्हों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनदे हो, उन्हां दा भाई की कहना है। क्योंकि संसार चक्कर नूं चलाउण हेतु इस्त्री अते पुरख अकाल पुरख की रचना विच दोवें एक दूजे दे पूरक हन। जां इस तरह कह लो कि एक गड्डी दे 2 पहिए हैं, एक दी लोड़ दूजे तो घट नहीं है। पर लगभग संसार दे हर वर्ग विच इस्त्री नाल इंसाफ नहीं होया। जितना धक्का इस्त्रियां नूं देवी कहण वाले ब्राह्मण वर्ग ने कीता ना, वो होर किसी ने भी नहीं कीता। उस दी मिसाल होर किधरे नहीं मिलती। उस अंदर हीन भावना पैदा करन दी भरपूर कोशिश की गई है। इसका कुछ इशारा असी अज विचारना है। पर सतगुरु जी ने इस पक्षों बड़ी वड्डी चेतावनी दी है ते फरमाया, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। बराबर का इस सन्मान दिता गया। हुण की हो रहा सी संसार दे विच, पति मर जाए तो पत्नी नूं नाल ही चिखा दे विच साड़ दिता जांदा सी। जे पत्नी मर जाए तो पत्नी दूसरा विआह करा सकता सी।
ਹੁਣ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ? ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣਨ ਜੇ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਮਿਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸੂਦਰ ਪਸ਼ ਨਾਰੀ ਜੇ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? 90% ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂ ਨਾਮਕ ਘੋਰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮਨੁ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਪੋ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਹੈ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪਰੇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਉੱਪਰ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ, ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਭਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਫੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੈਣ ਖੰਡਵੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਖਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਮ ਬੇਮਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਫਗਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਬੇਮਾਇਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨਬੰਧ ਹੈ, ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੜੀ ਜਾਂ ਗਜਰਾ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣਾ ਕੜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਭੈਣ, ਉਹ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਦੋ ਨਾ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਪਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।